할렐루야. 오늘 4월 셋째 주 연합 예배에 하나님을 함께 찬양하고 또 예배하기 위하여서 모이신 여러분들을 환영하고 또 축복합니다. 저희가 사도신경 먼저 드림으로써 예배 시작하시겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 이 세상의 빛으로 오신 우리 하나님 함께 찬양합니다. 빛 되신 주, 빛 되신 주, 어둠 가운데 비추사 내 눈 보게 하소서. 예배하는 선한 마음 주시고 참 소망이 되신 빛 되신 주, 빛 되신 주, 어둠 가운데 비추사 내 눈 보게 하소서. 예배하는 선한 마음, 예배하는 선한 마음 주시고 참 소망이 되시네. 나 주를 경배하리, 나 주를 경배하리. 엎드려 절하며 고백해 주 나의 하나님. 오 사랑스런 주님, 존귀한 예수님, 아름답고 놀라우신 주. Light of the world, Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made these hearts adore you. Hope of a life, set me King of all days, King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. humbly you came, Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became born. here I am to worship Lord. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to Here I am, Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. 우리를 밝히시는 빛 되신 주님을 찬양합니다. 그 크고 놀라신 계획을 반드시 이뤄내시는 주님의 이름만을 높이며 함께 찬양합니다. I never know how much
it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon. I'll never know. I'll never know how much it costs to see my sin upon. I'll never know. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. So here I am. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. 시작과 끝이시며 알파와 오메가이신 위대하신 주님 함께 찬양합니다. The splendor of a king. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we sing how great is our God. Age to age he stands. Age to age he stands, And time is in his hand. and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. The God has three in one, Father, Spirit, Son. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always sing how great is our God. 모든 이름 위에 뛰어나신 이름. 모든 이름 위에 뛰어나신 이름 다 찬양해 위대하신 주. 모든 이름 위에 모든 이름
하신 주 모두 알게 되리라. 위대하신 주. 우리를 돌보시며 위로하시는 하나님의 은혜 찬양합니다. 내 마음이 낙심되며 내 마음이 낙심되며 근심이 눌릴 때 주께서 내게 오사 위로해 주시네. 가는 길 캄캄하고 가는 길 캄캄하고 괴로움 많은 날 주께서 함께하며 내 짐을 지시네. 은혜가 내게 족하네. 그 은혜가 족하네. 이 괴로운 세상 지날 때 그 은혜가 족하네. 희망이 사라지고 희망이 사라지고 친구 날 버릴 때 주 내게 속삭이며 주 내게 속삭이며 새 희망 주시네. 싸움이 맹렬하여 두려워 떨 때에 승리의 왕이 되신 승리의 왕이 되신 주 음성 들리네. 그 은혜가 내게 족하네. 그 은혜가 족하네. 이 괴로운 세상 지날 때 그 은혜가 족하네. 번민이 가득 차고 번민이 가득 차고 눈물이 흐를 때 주 나의 곁에 오사 위로해 주시네. 환난이 닥쳐와서 어려움 당할 때 주님의 능력 입어 주님의 능력 입어 원수를 이기네. 은혜가 내게 족하네. 그 은혜가 족하네. 이 괴로운 세상 지날 때 그
괴로운 세상 지날 때 그네가 정하네. 우리 주님의 완전하신 믿으심에 의지하여 우리를 위로하시고 회복시키시는 주님의 은혜를 생각하시면서 함께 기도하시겠습니다. 기도하겠습니다. 참 좋으신 하나님, 저희에게 새 생명을 주시고 평안과 위로를 주시는 하나님께 감사를 드립니다. 찬양받기에 합당하신 우리의 창조자 하나님께 영광과 존귀와 찬양과 경배를 올려드립니다. 머리 대신 예수님을 따라 몸된 교회의 모든 성도들이 함께 모여 드리는 예배를 기쁘게 받아 주시옵소서. 이 예배를 통하여 잃어버린 영혼이 돌아오고 닫혀있는 마음이 열리고 굳어진 마음이 녹아지는 시간이 되길 기도합니다. 또한 크신 하나님의 계획과 비전을 발견하게 되는 예배의 시간이 되게 하여 주시옵소서. 교회를 위해 기도합니다. 부활의 소망 되신 주님을 늘 기억하며 십자가의 길을 살아가는 삶의 어려운 순간마다 예수님의 십자가의 사랑을 기억하며 늘 승리하는 성도들이 되게 하여 주시옵소서. 또한 우리의 생각과 감정이 주님의 계획과 뜻보다 앞서지 않으며 세상의 부와 성공을 위한 육체의 유익을 구하기보다는 하나님의 나라와 뜻을 먼저 구하며 순종하여 하나님의 나라를 세워나가는 성도들이 되기를 기도합니다. 복음의 말씀이 중심이 되어 온 교회와 성도의 가정 안에 기도가 멈추지 않고 사랑의 교제와 나눔이 끊이지 않고 하나님 나라 확장을 위한 비전을 잊지 않고 우리의 자랑과 정체성은 오직 예수 그리스도임을 기억하는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 교회의 어르신들을 위해 기도합니다. 일찍이 먼 호주 땅에 삶의 터전을 마련하고 하나님의 계획하심 가운데 부르심을 받아 각자의 자리에서 수고하며 살아내신 귀한 성도들을 기억하여 주시옵소서. 그동안 이루어오신 성공의 자리에서 더 나아가 성령이 부어주시는 꿈을 꾸며 그리스도를 닮아
더욱 아름다운 모습으로 주님 오실 때까지 하나님과 동행하며 전국의 삶을 바라보게 하여 주시옵소서. 청년들과 학생들에게 코스타 집회를 허락하시고 뜨거운 예배 가운데 하나님을 만나며 주님을 향한 열정을 갖게 하시니 감사합니다. 코스타 가운데 받은 은혜가 한순간의 뜨거움이 되지 않고 우리 청년들과 학생들이 하나님께서 주신 비전과 꿈을 발견케 하시고 세상의 가치관과 무분별한 미디어가 주는 즐거움보다 하나님을 알아가고 순종함에 더 큰 기쁨을 누리게 하여 주시옵소서. 말씀을 증거하시는 목사님께 성령으로 충만케 하시고 선포되는 말씀이 하나님의 능력의 말씀이 되게 하시며 듣는 성도들에게 성령의 지혜로 하나님의 뜻을 바르게 깨달아 알게 하여 주시옵소서. 이 능력의 말씀을 통하여 상한 영혼들이 위로를 받고 연약한 심령의 권능이 역사하며 메마른 심령의 성령의 단비로 촉촉하게 적셔지는 심령이 뜨거워지는 시간이 되기를 기도합니다. 세계 각곳에서 말씀을 전하시는 선교사님들에게 하나님의 일하심을 직접 보게 하시며 담대하게 복음을 전할 때 그들의 건강과 안전과 영적인 충만함이 함께 하시기를 기도합니다. 사망 권세 이기시고 다시 사신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 세 가족 소개하겠습니다. 우리 강병진 우리 형제신데 어디 계시죠? 예, 감사합니다. 기도하겠습니다. 이 자리에 처음으로 하나님을 함께 예배하는 우리 형제를 기억하시고 지금까지 알아온 하나님의 사랑과 선하심을 더 깊이 깨닫는 자리로 이끄셔서 더욱 하나님을 사랑하는 하나님의 사람 되게 하여 주옵소서. 우리가 오늘 하나님을 예배하며 준비한 예물을 하나님 앞에 올려드립니다. 이 물질 속에는 하나님을 향한 우리의 신앙 고백이 있습니다. 하나님이 우리 삶의 주인이신 것을, 우리가 잠시 소유한 보이는 것 보이지 않는 모든 것이 하나님으로부터 왔음을, 하나님께서 주신 모든 것이 하나님을 위하여 하나님의 뜻에 합당하게 사용되기를 소망하는 이러한 마음으로 물질과 함께 저희의 중심을 올려드리오니 주님 저희를 기쁘게 받으시고 우리가 하나님께 드리는 열심보다 저희를 향하신 하나님의 열심이 더욱 크오니 하나님의 선한 인도하심 안에 우리의 모든 인생이 있는 줄 알게 하시며 기쁘고 감사할 때 마땅히 하나님 앞에 엎드리며 때로는 힘들고 때로는 답답하고 때로는 눈물과 아픔이 있을 때조차 하나님 우리와 함께 하시는 줄 알아 담대한 믿음으로 주님을 바라보며 결국 지나고 보니 그 시간이 하나님의 은혜였음을 고백하는 큰 믿음의 종들이 되게 하셔서 우리를 인도하시는 주님과 동행하기에 부족함이 없도록 저희를 이끌어 주시옵소서. 우리에게 주님 사랑하는 마음을 주셔서 주님의 몸인 이 교회 성도들을 이런저런 모양으로 섬기고 돌보게 하시오니 모든 영광이 하나님께 돌아가기를 원하며 저희의 작은 섬김들을 통해 하나님의 교회가 더욱 견고히 서가기를 원합니다. 범사에 감사합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 교회 앞에 광고하겠습니다. 네, 지난주에 바자회가 있었습니다. 바자회에 수고해 주신 모든 분들께 우리 모든 성도님들이 참여하셨죠? 네, 감사를 드리고요.
전체 수익금이 10,000불 가까이 되었습니다. 선교와 또 건축을 위해서 전액 사용됩니다. 새가족 교육이 오늘 세 번째 시간입니다. 1시 30분부터 샬롬홀에 있습니다. 참석해 주시고요. 그리고 오늘은 점심 식사 후에 각 전도회 원래회가 있습니다. 이번 주 금요 기도회는 세종 한글학교에서 주관하고요. 그리고 다음 주 가장 모임이 있습니다. 새가족 교육이 다음 주에도 있어서 다음 주 가장 모임은 2시 반에 모이니까 시간 기억하시기 바랍니다. 네, 광고 이상입니다. 하나님 말씀 이사야 42장 1절에서 4절까지의 말씀입니다. 우리 한 목소리로 말씀을 보겠습니다. 시작. 내가 붙드는 나의 종, 내 마음에 기뻐하는 자, 곧 내가 택한 사람을 보라. 내가 나의 영을 그에게 주었은즉 그가 이방에 정의를 베풀리라. 그는 외치지 아니하며 목소리를 높이지 아니하며 그 소리를 거리에 들리게 하지 아니하며 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 등불을 끄지 아니하고 진실로 정의를 시행할 것이며 그는 쇠하지 아니하며 낙담하지 아니하고 세상에 정의를 세우기에 이르리니 섬들이 그 교훈을 앙망하리라. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 주님의 사랑으로 사랑합니다. 주님의 사랑으로 사랑합니다. 우리가 읽은 본문에서 하나님께서 택하신 한 종에 대해서 말씀을 합니다. 그 종은 하나님께서 마음으로 기뻐하시는 자다. 이렇게 말씀을 하죠. 그 종이 와서 하는 일은 정의를 베푸는 일입니다. 1절에서 그가 와서 정의를 베푸리라 그랬죠. 그리고 3절에서도 정의를 시행하고 4절에서도 세상에 정의를 세운다 이렇게 말씀을 합니다. 종은 주인의 일을 하는 사람이죠. 독단적으로 자기 일을 하지 않습니다. 그 순종함으로 주인의 뜻을 이루는 자리, 그 자리가 종의 자리입니다. 하나님은 세상을 지으신 분입니다. 세상을 지으신 하나님의 뜻과 또 지으신 세상을 통해서 하나님께서 이루고자 하시는 그 일을 이 종이 감당하게 됩니다. 그것이 무엇이냐 하면 정의를 세우는 일. 여기서 말하는 정의는 세상이 말하는 정직이나 또는 진실 이런 것과는 큰 차이가 있습니다. 세상은 우리가 세상이라고 말할 때 세상은 하나님과 함께 하지 않는 사람들, 하나님을 믿지 않는 사람들, 하나님을 인정하지 않는 사람들, 그리고 그들의 생각과 그들의 가치관 이 모든 것을 통틀어서 우리가 세상 이렇게 말하는데 세상에는 정직이나 진실이 없다고 말해야 합니다. 그 세상의 모든 것이 거짓되다 이런 말이 아니라 성경이 말하는 이 정직과 진실을 이야기하려면 하나님을 인정하지 않는 세상에는 정직과 진실이 없다고 말해야 합니다. 정직은 성경이 말하는 정직은 하나님과 함께하는 것을 가리킵니다. 하나님과 함께하는 것. 자, 죽은 자가 다시 살아나는 부활은 없다. 이것이 세상이 동의하는 사실입니다. 그렇죠? 세상은 그렇게 알고 있습니다. 부활은 없다. 그러나 여러분, 부활은 분명한 사실이고 정직한 사건이었습니다. 그러니 부활을 인정하지 않는 세상에 정직이 있나요? 하나님이 이 세상을 지으셨죠? 이건 분명한 사실입니다. 그러나 하나님의 창조를 인정하지 않는 세상에 정직이 있고 진실이 있다고 말할 수 있나요? 자, 오늘 본문에서 말하는 하나님이 세우신 하나님의 종이 세우게 되는 정의는 무엇을 말하느냐 하면 하나님의 성품을 말합니다. 하나님을 아는 것, 그리고
그 하나님의 형상으로 살아가는 것, 그것을 가리켜 정의를 세운다, 이렇게 말씀을 합니다. 여기서 종이 가리키는 분은 예수님입니다. 예수님이 오셔서 하나님을 드러내시죠. 예수님이 오셔서 하나님이 어떤 분인지 그분의 성품을 우리에게 알리시는 삶을 사셨습니다. 이것이 바로 이 땅에 정의를 세우시는 일인데, 그것이 무엇을 통해서 나타났는가 하면 바로 십자가를 통해서 나타났습니다. 십자가를 통해서 아들이 보이신 순종은 아버지의 뜻을 따르는 것이죠. 십자가를 져라, 네 알겠습니다. 어떤 무작정하는 것, 어떤 기계적인, 마치 그 자판기를 누르면 누를 때마다 그 콜라가 나오는 것처럼 이런 어떤 기계적인 그런 순종이 아니라 십자가를 지게 하신 아버지의 뜻에 대한 순종입니다. 그 뜻을 이 기뻐하신 아들이 자발적으로 아버지의 뜻을 드러내는 일에 참여한 것이 바로 십자가입니다. 자, 과연 자기 아들을 죽이는 자리까지, 자기 아들을 죽이시면서까지 하나님께서 포기하지 않는 그분의 뜻이 무엇일까요? 이 세상 가운데 드러내시고자 하시는 하나님의 뜻이 과연 무엇일까요? 죽는 자리까지 내어주신다는 것은, 아들을 죽기까지 한다는 것은 하나님은 절대 포기하지 않겠다는 뜻이잖아요. 과연 그 하나님이 세상 가운데 드러내고자 하시는 뜻이 무엇인가? 우리가 생각을 좀 해야 되죠. 자, 첫 아담은 온 인류를 대표하는 사람이었죠. 아직 태어나지 않은 인류는 다 그의 허리에 있었습니다. 첫 아담이 범죄하자 모든 인류에게 죄가 전가되었습니다. 그래서 태어나는 모든 죄인들은 아담처럼 하나님께 순종하기를 싫어합니다. 돌을 들어서 놓으면 이게 무조건 바닥에 떨어지는 것처럼, 소리를 좀 낮추셔야 될 것 같습니다. 네, 한 30초 넣는 것 같아요. 돌을 놓으면 무조건 땅으로 떨어지는 것처럼 죄인들은 무조건 하나님에게서 멀어지게 되어 있습니다. 아담에게 속한 자들은 아담의 생각과 삶을 반복해서 살아가고 있을 뿐이죠. 그러나 마지막 아담이신 예수님은 온전히 순종하심으로 그의 의로움을 죄인들에게 전가하셨습니다. 그대로 우리에게 옮겨주셨습니다. 순종, 그 순종은 하나님의 뜻에 정확하게 일치하는 것입니다. 즉 순종은 하나님을 드러내는 것이죠. 이제 우리가 예수님 안에서 의롭게 되어서 예수님 안에서 마찬가지로 하나님을 드러내는 자로 우리를 부르신 겁니다. 이거 예수님 안에 있다는 말이죠. 온전히 순종하심으로 아버지를 드러내신 것처럼 우리 역시 예수님 안에서 이제 아버지를 드러내는 그러한 자로 우리를 부르신 겁니다. 무엇으로 아버지를 보이고 드러내야 하느냐 하면 당연히 십자가입니다. 당연히 십자가죠. 우리는 십자가에 달린 예수님을 멀찍이 구경만 하는 자들이 아닙니다. 자기 십자가를 지고 예수님을 따르는 자들입니다. 십자가 죽음을 통해서 예수님께서 기쁘게 참여하신 아버지의 뜻, 그 아버지의 뜻을 보시는 것이었는데, 십자가가 예수님이 십자가를 통해서 기쁘게 참여하신 아버지의 뜻, 자기 아들을 죽음에 내어주면서까지 하지 않으시는 그 아버지의 뜻에 이제 우리가 함께 십자가를 통해서 참여하게 되었다는 겁니다. 자, 종으로 오신 예수님의 모습을 좀 더 보겠습니다. 2절과 3절인데요. 다 같이 시작. 그는 외치지 아니하며 목소리를 높이지 아니하며 그 소리를 거리에 들리게 하지 아니하며 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 등불을 끄지 아니하고 진실로 정의를 시행할 것이며. 그 종의 모습은 권위적이지 않다, 이런 말입니다. 폭력적이거나 난폭하거나 거만하거나 군림하는 모습이 아니다.
권위적이지 않다는 것은 자기 자신에게 가진 것을 무기로 사용하지 않는더라. 자기가 가지고 있는 것을 가지지 못한 자들에게 그걸 힘으로 사용하지 않는다. 이게 권위적이지 않은 것입니다. 자기가 가진 것으로 가지지 못한 자들과의 차별을 만들어내지 않는다. 이게 권위적이지 않는 것이고 이게 종으로 오신 예수님의 모습이죠. 예수님만큼 이 땅의 죄인들과 명확하게 구분되는 분이 없습니다. 그는 죄인들 가운데 오신 죄가 없는 분입니다. 그는 어둠 가운데 오신 빛이십니다. 그는 사망 가운데 오신 생명이십니다. 하지만 죄인들 가운데 오셔서 그들과 자신을 차별하지 않으십니다. 요단강에서 세례를 받으시면서 죄인들 속에서 스스로를 그들과 구별하지 않았습니다. 나는 죄가 없는데 어쩔 수 없이 받는 거야. 나를 위해서 특별한 세례를 베풀어. 그렇게 자기 자신을 죄인들이 세례받는 죄인들 속에서 구별하지 않으시고 동일한 모습으로 세례를 받으시죠. 자, 마태복음 3장 13절부터 같이 읽어보겠습니다. 15절까지 시작. 예수께서 대답하여 이르시되 이제 허락하라. 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라 하시니 이에 요한이 모든 의를 이룬다는 것을 오늘 본문의 표현으로 하자면 세상에 정의를 세우는 일입니다. 즉 하나님과 그분의 성품을 드러내는 일이죠. 자, 계속 읽어보겠습니다. 16절 시작. 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라. 오늘 본문에서 내가 붙드는 나의 종 내 마음에 기뻐하는 자, 그분이 바로 예수님이라는 것을 다시 한번 확인할 수 있습니다. 예수님은 죄인들에게는 없는 자신만이 가지신 의로움을 가지고 세상으로부터 대접을 받고 자신이 높임을 받기를 원하지 않으셨습니다. 대신에 섬기려 하시고 죄인들의 자리에서 그들과 같이 세례를 받으시고 그들의 모습으로 자기 목숨을 그들을 위한 대속물로 주십니다. 자, 그래서 십자가로 나아가십니다. 마태복음 16장 22절 같이 시작. 사탄아 내 뒤로 물러가라. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는도다 하시고 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고. 십자가라고 하니까, 자기 십자가라고 하니까 믿지 않는 남편 또는 육신의 질병 또는 살면서 경험하는 그런 어떤 삶의 문제와 어려움이라고 자꾸 그렇게 생각을 합니다. 예수님께서 십자가를 지시는 것은 이 땅에 무엇을 세우시는 일이라고요? 정의를 세우시는 일이죠. 아버지의 성품을 보이는 일입니다. 그러니까 아버지를 드러내는 일입니다. 예수님은 그 자리로 우리를 부르시는 겁니다. 자기 십자가를 지고 십자가를 지신 예수님의 뒤를 따라 세상의 정의를 세우는 일에 우리가 반드시 참여하는 자들이 되어야 한다는 말씀이죠. 그렇게 하지 못하는 것이 사탄입니다. 예수님의 죽음을 베드로가 막았습니다. 그러자 예수님은 베드로에게 사탄이라고 말씀을 하십니다. 아무리 그래도
3년 동안 예수님을 따라다녔던 제자인데 조금 너무 심하신 것 아닌가? 이 좀 이 멍청아, 이 바보야, 뭐 이렇게만 말해도 되게 좀 자존심 상할 것 같은데 여러분 혹시 이런 생각을 하십니까? 그냥 홧김에 예수님이 하신 말씀일까요? 내가 그래도 목사가 되어서 평생 목회를 했는데, 내가 장로가 되고 집사가 되어서 남들보다 더 열심히 교회를 그래도 섬겼는데, 내가 어머니 뱃속에서부터 교회를 다녔는데, 내가 성경을 10번이나 읽었는데, 내가 빠짐없이 11조를 드렸는데, 물론 주님이 보시기에는 부족하겠지만 그래도 이런 나를 향해서 사탄이라고 하실까? 이런 나를 보고 사탄이라고 하시진 않겠지? 여러분 이런 생각을 가지실지 모르겠습니다. 문제는 우리는 그런 것을 무기로 삼으려고 합니다. 내가 잘났다는 것으로 남을 공격하죠. 남보다 열심히 수고하고 섬긴 것은 좋은데 그때 가지는 생각이 우리 교회에 나만큼 하는 사람이 있어? 나 정도 믿음을 가진 사람이 있어? 나만큼 기도 많이 하는 사람이 있어? 나 정도 성경을 많이 하는 사람이 있어? 나 정도 그 일을 해낼 수 있는 사람이 있어? 그래도 내가 너보다는 한 수 위지. 나 없이 교회가 돌아가겠어? 이런 마음을 가지는 것 자체가 이미 마음으로 다른 성도들 위해 군림하고 있는 거죠. 다 내 아래로 깔보고 있는 것 아닙니까? 거만하고 난폭한 겁니다. 그것이 바로 사탄이죠. 사탄의 마음으로 충만한 것입니다. 여러분, 사탄은 우리에게 다른 것 하지 않고 우리를 높이는 일입니다. 우리를 교만하게, 나를 크게 만드는 일입니다. 그게 에덴 동산의 아담을 죽음으로 끌고 간 치명적인 방법이죠. 나를 크게, 나를 높이는 것. 다 칭찬할 때, 누구나 잘했다고 박수를 보낼 때, 주변에서 나를 부러워할 때, 그때 정말 우리는 조심해야 되는데, 내 안에 은밀하게 이 교만의 씨앗이 자라도록 물을 주고 있는 사탄을 내버려 둬서는 안 됩니다. 열심히 할 때, 칭찬할 때, 성공했을 때, 그때 가장 조심해야 합니다. 실패했을 때는 오히려 괜찮습니다. 누가 넘어지나요? 성공한 사람이 넘어집니까? 실패한 사람이 넘어집니까? 실패했는데 넘어질 게 뭐가 있어요? 그러니까 우리에게 문제는, 우리는 다 성공하기 원하는데, 다 잘 되기를 원하는데, 여러분 정말 우리는 위험한 길로 가고 있다는 사실을 알아야 됩니다. 잘 될 때가 항상 우리를 넘어뜨리기 때문에 그렇습니다. 실패하면 괜찮아요. 내 안에 부족함을 발견할 때는 하나님 앞에 우리 자신을 더욱더 낮추는 자리입니다. 그 자리는 오히려 은혜를 기대할 수 있는 자리죠. 자신의 실패와 부족함을 무기로 삼아 공격하는 사람이 있습니까? 내가 실패했는데, 내가 넘어졌는데 그걸로 무기를 삼아 누구 위에 자기를 세웁니까? 그렇지 않습니다. 그러니까 심각한 문제는 하나님을 잘 섬긴다고 생각했던 바리새인들에게 있었던 거지, 저 세리와 죄인들에게는 오히려 은혜의 길이 열렸다는 사실을 생각해야 합니다. 내가 누구보다 금식하고 헌금하고 누구보다 예수를 잘 믿는다고 생각하고 있던 바리새인들이 예수님에게 아주 독설을 하시잖아요. 아주 저주의 말씀을 하시잖아요. 십자가로 나아가시는 예수님을 따르면서 제자들이 무슨 생각을 했죠? 우리 가운데 누가 더 크지? 그때 예수님께서 제자들 앞에 어린아이 하나를 세웁니다. 파이디온, 많이 들어보셨죠?
어린아이 하나를 세우는데 그 어떤 책에 보니까 좀 표현이 재미있게 되어 있는데 이 어린아이 파이디오는 뜻이 반쯤 자란 소년 또는 소녀. 반쯤 자랐대요. 이 말은 무슨 말일까요? 아직 완벽하지 못하다, 온전하지 못하다. 어린아이는 천진난만한 것을 얘기하려고 하신 것이 아닙니다. 아직 홀로 설 수 없어서 온전하지 못하니까요. 도움이 필요한, 여전히 나약하고 힘이 없고 생산력도 없고 스스로 무언가를 만들어낼 수도 없고 완성되지 못한 상태의 존재를 말하는 겁니다. 자, 마가복음 9장 36절부터 시작. 곧 나를 영접함이요 누구든지 나를 영접하면 나를 영접함이 아니요 나를 보내신 이를 영접한다는 것은 무시하지 않는다는 말이에요. 거부하지 않는다는 말입니다. 영접한다는 말은 너와 나는 달라 층을 만들지 않는 겁니다. 그대로 받아들이는 거죠. 어린아이를 영접하는 것이 예수님을 영접한다는 말은 어린아이와 같이 온전치 못한 죄인들을 배척하거나 그들 위해 자신을 높이려 하지 않고 오히려 그들의 자리에서 그들의 연약함을 자신의 것으로 채워주시는, 그들을 섬기시는 예수님의 마음을 가질 때 나도 예수님을 따르는 자라고 할 수 있다, 이런 말입니다. 이것이 제자들에게 요구하시는 예수님의 뜻이기도 하면서 예수님을 보내신 아버지의 뜻이기도 합니다. 다시 말해서 이것이 상한 갈대를 꺾지 않는 것이고 꺼져가는 등불을 끄지 않는 정의를 세우는 일, 즉 아버지의 성품을 이루는 예수님의 사역이고 그 자리로 제자된 우리들을 부르시는 겁니다. 십자가를 멀리서 구경하고 구원받으라는 것이 아니라 멀리서 십자가를 구경하고 십자가를 인정한다고 우리에게 구원이 주어지는 것이 아니라 십자가를 지신 그 뜻, 정의를 세우시는 아버지를 드러내시는 그 일을 우리도 십자가를 지고 함께 아버지를 드러내는 정의를 세우는 일에 참여해야 한다. 이게 바로 예수님의 제자들이죠. 예수님이 우리에게 오셔서 하셨던 것처럼 연약한 자들의 자리에서 그들을 기다려주는 겁니다. 여러분, 사랑이 뭐죠? 사랑은 오래 참고 기다리는 거잖아요. 그 속에서 오해받는 것을 억울하다고 생각하지 않습니다. 여러분, 어른은 아이들과 싸우지 않아요. 어린아이 아직 반쯤 자라서 여전히 부족하고 여전히 모자란데 그 아이가 뭐라고 한다고 그게 막 그렇게 반응하지 않잖아요. 그냥 기다려주지요. 철들 때까지. 우리가 그런 겁니다. 어린아이와 같은 온전하지 못한 성도들, 그들이 부족하고 연약함을 드러낸다고 해서 그들과 싸우지 않고 그들 위해 자기 자신을 자랑하지 않고 그들의 자리에서 기다려주는 겁니다. 오해받아도 억울하다고 하지 않죠. 예수님이 오셔서 나에게 보이신 것처럼 나를 통해서 하나님의 형상이 나타나도록, 그리고 그에게도 하나님의 형상이 나타나기까지 포기하지 않고 그를 섬기는 자리에 서는 것, 이게 바로 정의를 세우는 일에 참여하는 것이고 십자가를 지고 예수님을 따르는 것입니다. 하나님이 일하시기 때문이죠. 우리가 경험하는 모든 오해와 억울함과 손해를 통해서도 하나님이 일하십니다. 그 과정을 통해서 우리는 하나님이 기뻐하시는 자로, 더욱 하나님을 드러내는 자, 제자의 모습으로 우리를 세워가시고, 하나님을 몰랐던 자들을 우리를 통해 하나님의 사람으로 부르시는 겁니다. 자, 본문 몇 절 뒤로 한번 가볼까요? 8절, 42장 8절 다 함께 시작.
여러분, 우상을 숨기는 자에게는 내가 손해 보는 것이나 내가 죽는 것이 없습니다. 한 가지뿐이죠. 내가 잘 되는 것, 내가 저 사람보다 잘 되는 것, 내가 힘을 가지는 것, 내가 무기를 가지는 것, 이게 우상을 섬기는 유일한 목적입니다. 하나님의 영광은 그런 우상 숭배적인 정신에서 나오지 않습니다. 내가 죽는 것이죠. 손해와 때로는 억울함을 감수하는 것입니다. 예수님이 죽임을 당하십니다. 세상의 눈으로 보면 가장 억울하고 가장 많은 오해와 말도 되지 않는 일이 벌어지지만, 그러나 예수님은 죽임을 당하시지만 그것을 실패가 되게 하지 않으십니다. 예수 죽인 자들을 오히려 구원해내십니다. 예수와 교회를 박해하던 바울을 오히려 그리스도의 사도가 되게 하십니다. 이건 죽은 우상이 흉내낼 수 없는 오직 하나님만이 이루시는 그분의 영광스러운 사역입니다. 유대인들에게 죽임을 당하기까지 인내하시며 또 죽음마저도 참아내시고 예수님께서 자기 자신을 내어주신 것, 바울의 박해를 받아내신, 때를 기다리며 바울의 박해를 받아내신 예수님의 인내, 우리가 이제 예수님 안에서 이것을 살아내야 합니다. 하나님은 우상이 아니시니까요. 하나님의 영광은 실패한 것 같고 자기를 내어준 것 같고 손해보는 것 같으나 그것을 통해서 놀라운 일을 이루시는 분입니다. 언제나 옳은 말을 하고 바른 말을 하면 내 옆에 사람이 남아있지 않습니다. 왜 그럴까요? 옳은 말을 하는데, 바른 말을 해주는데 왜 내 옆에는 사람이 없을까요? 그것이 무기가 되었기 때문입니다. 나는 그렇지 않은데 이걸 깔고 있기 때문에 힘든 겁니다. 여러분, 기다려 주십시오. 성질이 급한 한국 사람들이라 잘 못 기다리시죠? 기다려 주셔야 됩니다. 사랑은 오래 참는 겁니다. 기다려 주십시오. 붙지 말고 할 말 다 하지 말고 오히려 당하십시오. 당하십시오. 그게 바보가 되는 게 아닙니다. 퍼붓지 말고 하고 싶은 말 다 하지 말고 당하십시오. 너무 당해서 괴로우시면 저한테 와서 퍼부으십시오. 그럼 저도 당하겠습니다. 그럼 어디 가서 저는 퍼붓죠? 모르겠습니다. 틀렸다고 지적하지 마십시오. 여러분, 애들 다 키워보셨잖아요. 내가 지적해서 애들이 훌륭하게 자랐습니까? 아직도 그렇게 생각하시면 착각하고 계신 겁니다. 내가 잔소리를 해서 애들이 잘 자라는 줄 아십니까? 다 때가 되면 철이 들고 하나님의 은혜 가운데 인간이 되는 법입니다. 대신에 포기하지 마십시오. 하나님이 하십니다. 내가 당하고 있으면, 입이 건질건질해도 입을 꾹 다물고 있으면, 그냥 잘라버리고 싶은데 오래 참고 있으면 하나님이 나를 통해서 하십니다. 그동안 하나님이 나에게 어떻게 하셨죠? 여러분, 하나님을 믿으시고 하나님과 인격적인 관계를 가지고 계시잖아요. 그동안 하나님이 나에게 어떻게 해오고 계십니까? 여전히 오래 참아주고 계시지 않습니까? 어이구, 목사라는 게 여전히 오래 참아주고 계시잖아요. 여전히 기다려주고 계시잖아요. 여전히 포기하지 않고 계시잖아요. 그러니까 내가 경험한 하나님의 은혜만큼만 하시면 됩니다. 조용히 하나님의 성품을 드러내는 그 일을 감당하셔서 하나님의 일하심에
쓰임 받기를 원합니다. 기도하겠습니다. 세상에 정의를 세우시며 하나님의 하나님 되심을 드러내신 예수님처럼 저도 십자가를 지고 손해보는 자리, 억울한 자리, 아픈 자리, 할 말을 다 하지 않는 자리, 기다려주는 자리, 그 자리로 내려가기를 원합니다. 그러나 죽임 당하신 예수님을 통해서 많은 영혼들을 구원하신 하나님의 놀라운 일하심이 역시 바보 같은 우리를 통해서 일하시는 줄 아오니, 그렇게 저에게 보이신 하나님의 성품을 드러내며 세상의 정의를 세우시는 하나님의 일에 동참하도록 저희를 인도해 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 어려운 일 당할 때 나의 믿음 적으나 의지하는 내 주를 더욱 의지합니다. 세월 지나갈수록 의지할 것뿐일세. 무슨 일을 당해도 예수 의지합니다. 성령께서 내 마음 밝히 비춰주시니 인도하심 따라서 세월 지나갈수록 의지할 것뿐일세. 무슨 일을 당해도 예수 의지합니다. 위태할 때 도움을 주께 간구합니다. 세월 지나갈수록 의지할 것뿐일세. 무슨 일을 당해도 예수 의지합니다. 생명이 있을 동안에 예수 의지합니다. 천국 올라가도록 의지할 것뿐일세. 세월 지나갈수록 무슨 일을 당해도 예수 의지합니다. 우리를 사망에서 건지신 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 변함없는 사랑과 우리에게 복음이신 예수 그리스도와 그 속에 담으신 하나님의 약속과 놀라운 뜻을 깨달아 믿고 의지하며 사랑하도록 우리를 인도하시는 성령의 역사하심이 십자가를 지고 세상을 사랑하시는 아버지의 성품을 드러내시며 정의를 세우신 예수님을 뒤따라 자기 십자가를 지고 저의 자리에서
묵묵히 예수님을 통해 보이신 그 뜻을 감당하기 원하오니 주님을 따를 수 있는 큰 믿음의 사람 되게 하여 주옵소서. 소망하는 주의 백성들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 하나 둘 셋. 기도하겠습니다. 기도할게요. 사랑의 하나님 감사드립니다. 주일을 따로 성주에게 따로 지켜주게 또 시간을 허락해 주시고 말씀 가운데 불러주시면 감사드립니다. 한 주에도 사는 가운데서도 말씀을 가슴에 품고 새내기며 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살 수 있도록 도와주시고 성도다운 또 삶을 살 수 있도록 하나님께서 인도해 주시옵소서. 주신 양식을 먹고 힘을 내어 또 믿음 생활과 성도들의 교제가 있을 수 있도록 도와주시고 식사 과정에서도 하나님께서 인도하시며 믿음의 대화를 나누며 서로 가까워지는 시간 될 수 있도록 도와주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 감사합니다.
자리에서 일어나셔서 우리 왕 되신 주님을 우리 떠나지 아니하시는 주님을 이 시간 찬양하며 나아갑시다. 할렐루야.